حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الخزامي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي اسمه خصوصا للسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سيد الشيخ إبراهيم البنجوي سيد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد لسيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحبيب سيد الإمام شيخ عبد الرحمن شيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وأبي علي سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكرن سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العلي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس إلى سيد الشيخ علي بن عبد الله البعوض سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأشعري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد شرواني عبد سيد الشيخ محمد سلمان سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأبدنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وولدنا وذرياتنا من عبادك الصالحين من أهلك جنة النعيم ومن وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وحقيقة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تنكه القول وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عيسى كم من وجه صبيح
wa badanin sahihin wa lisanin fasihin ghadan baina adbaqin nirani yasihu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, hadis kursi. Allah berfirman kepada Nabiullah Isa alaihi salam, ya Isa, wahai Isa bin Maryam, kam min wajihin sobihin, banyak muka-muka yang cerah, wa badanin sohihin, tubuh yang sehat, wa lisanin fasihin, lidah yang fasih, ghadan, besok, baina adbaqin niran, di antara tingkatan-tingkatan neraka, yasihu, dia berteriak. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman, berarti Rasulullah menceritakan firman Allah, ngarannya hadis qudsi. Allah berkata kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam bergelar Al-Masih. Nabi Isa alaihi salatu wassalam bergelar Ruhullah. Maka di antara mukjizat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam menghidupkan orang mati. Lah, menghidupkan orang mati. Lalu tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Isa, wahai Nabiullah Isa alaihi salam, kam min wajihin sobihin, banyak orang yang rupanya cerah. Di dunia rupanya bersih, tampan, cantik. Kada kisah lagi. Wa badanin sahihin, tubuhnya sehat, rupanya mukanya cerah, tubuhnya sehat, atletis, bagus, rendah kada, tinggi kada, lamak kada, kurus kada. Walisanin fasihin, dan bahasa yang fasih, bepandir fasih di dunia. Tapi kata Allah, ghadan, besok. Kapan besok itu? Jadi hari kiamat bisa. Baina adbaqin niran, di antara tingkatan-tingkatan neraka. Di dunia bolehlah rupa tampan, tubuh atletis bagus, awak sehat, suara bagus, tapi ternyata di akhirat napa? Dia berada di tingkatan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau buat apa rupa bunga sehat tapi yang masuk neraka juga ada apa? Wa qala alaihi salatu wassalamu, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru, kubur itu, awwalu manzilin, awal tempat tinggal, min manazilil akhirati, daripada tempat-tempat tinggal akhirat, wa akhiru manzilin, dan akhir tempat tinggal, min manazilid dunya, daripada tempat tinggal di dunia. Di dunia, hidup di dunia ini perjalanan, bukan sebuah tujuan. Karena yang lewat Nabi mengatakan bahwa
Hidup itu seperti orang yang melewati jalan yang panjang. Suatu hari dia sampai ke tujuan, yaitu kematian. Maka begitu dia mati, masuk ke dalam kubur, kubur itulah tempat terakhir kehidupan dunia. Terakhir kehidupan dunia ini ujungnya adalah kubur. Kubur adalah awal dari tempat akhirat. Jadi kubur itu akhir dari kehidupan dunia, tempat awal daripada tempat-tempat di akhirat. Coba di dalam yang lewat kita mengisah sedikit ke alam tentang alam kubur. Ada di dalam qauluhu hadis lau alimta ma na'lamu sampai yakhtalifu biha Allahu an Anasin bin Malik radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li Madinah, bahwa Rasulullah masuk ke kebun kurma milik Bani Nijar. Lah, ini Rasulullah masuk ke kebun kurma. Kebun kurma ini milik suku Bani Nijar. Rupanya di kebun itu ada kuburan. Faqala fasami'a sautan, lalu mendengarlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan satu suara. Fafazi'a, maka terkejutlah Rasulullah. Rasulullah terkejut. Kebun kurma, tapi ada teriakan orang bagaikan teriakan itu dari sebuah alam kubur. Nabi mendengar. Lalu Nabi berkata, faqala man ashabu hazihil kubur. Ya Rasulullah, ujar Rasulullah, siapakah orang-orang di dalam kubur ini? Bahasa kita, ujar Rasulullah, ini kuburan siapa? Ya, Rasulullah mendengar suara. Ini kuburan siapa? Kata Rasul. Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, nasun matu fil jahiliyah. Ini kuburan orang, kuburan manusia yang meninggal di zaman sebelum Islam. Berarti jahiliyah. Kubur jahiliyah. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, na'udzubillah min azabil qabri. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Mudahan kita diselamatkan Allah daripada azab kubur dan fitnah dajjal. Faqalu, maka berkatalah mereka para sahabat, wa mazaka ya Rasulullah, apa yang demikian itu azab kubur, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qala, Nabi berkata, innal abda iza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba, iza wudi'a, apabila sudah diletakkan, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Berarti mati kan dari dipatak sudah, tontong, imba tontong di kubur, bulikanlah orang.
Iyalah. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan pulanglah, asal makna tawalla berpaling, pulang darinya oleh sahabat-sahabatnya. Boleh kan nih orang yang dikubur tuh, keluarganya boleh, anak istrinya boleh, kawan-kawannya boleh, orang kenalannya boleh. Hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim. Tapi apa ya? Kata Nabi, sehingga bahwa itu si mayit la yasma'u, sungguh mendengar ia, qar'ani alihim, gerisik sandal mereka. Ini penting nih, hadis penting. Supaya kamu nampak, supaya ini menjadi sebuah pemahaman, menjadi keyakinan, kemudian bisa membantah perkataan Wahabi orang mati di dalam kubur kada bisa mendengar lagi. Nih ujar Rasulullah, bila orang mati dibuat dalam kubur, keluarganya bulik, ini orang di dalam kubur kerisik sandalnya mendengar. Kar'a tuh tipak-tipak sandal tuh mendengar. Ya. Apalagi suara orang mentalkin. Suara orang mentalkin tuh nyaring nggak? Nyaring. Kerisik sandal yaitu mendengar orang mati. Atahu malakani, lalu mendatangi dia dua orang malaikat. Payak udani, dia keduanya mendudukkan si mayit. Payakulani, lalu keduanya berkata, lahu lawan si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin. Apa yang engkau kata fi hadzal rajul, pada ini laki-laki, li Muhammadin, bagi Muhammad. Dia nang ditalkin. Bila datang kepada engkau dua orang malaikat, yang keduanya itu adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keduanya mendatangimu dan menanyamu man rabbuka wa man nabiyuka, sampai seterusnya. Lalu ada pertanyaan, fa iza qila laka ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'isa fikum wa fil khalqi ajma'in. Hei si mayit, itu siapa? Apa yang engkau katakan ini laki-laki ini siapa? Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kenal dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang beriman, padahal kada suah melihat itu ya. Lawan Rasulullah, mun orang suatu mimpi jua alhamdulillah, kita kada suatu mimpi lawan Rasulullah, umpamanya cuma mudahan jangan sampai mati kecuali bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditakuni, ini siapa? Ayo kawalan jawab, mun kada kenal lawan Rasulullah kawan jawablah. Nah ini bahaya. Nah, fa'amal mu'minu, maka adapun orang yang beriman, fayaqulu asyhadu, aku bersaksi, annahu abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Itu Muhammad hamba Allah, beliau adalah Rasulnya, kami beriman dengan dia, kami membenarkan dengan kerasulannya, kami mengikuti dia. Payuqalu, maka dikatakanlah lawan si mayit, unzur ila maq'adika minan nar, coba lihat olehmu tempatmu di neraka.
Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sungguh telah menggantikan oleh Allah akan dirimu neraka itu dengan surga. Melihat nih ya, coba lihatin, itu neraka, itu surga. Itu ikam aturan masuk neraka, tapi diganti oleh Allah ikam masuk surga. Ikam masuk surga. Fayarahuma, lalu dia melihat keduanya surga dan neraka jami'an. Wa yubsahu lahu fi qabrihi, dan dilapangkan, diluaskan baginya kuburnya sab'una zira'an, 70 hasta. Wa yumla'u alaihi khadran ila yaumi yub'asun, dan dipenuhi atasnya hijau-hijauan atau pohon hijau sampai hari berbangkit. Artinya orang beriman nih, pertanyaan terakhir ya, orang beriman nih, mataqulu fi hadzal rajul, bila kau menjawab itu Muhammad Rasulullah, kami beriman lawan dia, surga. Bisa. Apa nih? Tikam tadi asal neraka tuh diganti Allah masuk surga. Itu orang beriman. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, awil munafiqu, ataupun orang munafik, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, lalu ditanya lawan inya, apa yang kau katakan pada ini laki-laki? Itu laki-laki itu apa? Siapa? Fayaqulu la adri, aku kada tahu. Orang kafir kada kenal lawan Rasulullah. Ujiannya la adri, aku kada tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku mengata apa yang dikatakan oleh manusia. Yuqalu la daraita wa la talaita, aku wala daraitu wa la talaitu, aku kada tahu. Nah, begitu dia menjawab kada tahu ini laki-laki, summa yudrabu bi mitraqin min hadidin darbatan baina uzunai, kemudian dipukullah dengan mitrak, alat pukul lah, dari besi, satu pukulan di antara telinganya. Nah, di sini aja dipukul ya, nah. Dak, dipukul. Payasihu sayhatan, maka berteriaklah dia akan satu teriakan. Yasma'uha, mendengar teriakan itu, man yalihi, orang yang di sekelilingnya. Ghairas sakalain, kecuali jin dan manusia. Nah ini ya, mun dibukakan oleh Rasulullah, dengar kada teriakan tadi, dengar kada? Mun ikam nini nalah, nah dak sekali pukul tak kuriak. Siapa nang mendengar teriakan ini? Manusia kada mendengar, termasuk penunggu kubur kada mendengar. Nang mendengar itu cuma jin, kecuali jin dan manusia, berarti malaikat dan binatang nang mendengar. Ayam buka. Kenapa? Mendengar teriakan di dalam kubur. Tapi mun orang dibukakan Allah hijab telinga, dia akan mendengar teriakan tadi. Ngeri. Ngeri. Tadi Rasulullah dengar teriakan di kubur, dengar kan? Nah, ngeri. Wa yadiqu alaihi qabruhu, dan sempitlah atasnya kuburnya, hatta takhtalifa Allahu, sampai terselisih tulang rusuknya, ramuk kayak di kapit kubur. Habis. Itu keadaan dalam kubur. Artinya orang di dalam kubur mengatakan, jangankan suara orang mentalkin, ketipak-ketipak, gerisik sandal orang di atas kubur mendengar.
mendengar. Kubur adalah tempat terakhir kehidupan orang hidup di dunia. Kubur adalah tempat awal dari tempat-tempat di akhirat. Habis ujar Utsman bin Affan dene. Qauluhu wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Iza waqafa ala qabrin baqa ma la yabkihi ma lam yabkihi 'inda zikril jannati wan nari. Ini Utsman. Bila Utsman ni waqafa ala qabrin, berdiri di atas kubur, nangis dia, baka, menangis. Nang kaya apa tangisan Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kubur? Mala yabkihi 'inda zikril jannati wan nar. Mak tangisan la yubkihi, yang tidak menangis ia akan tangisan itu ketika ingat surga atau disebut surga dan neraka. Bahasanya nih Utsman bin Affan dikisahkan surga nangis aja, dikisahkan neraka nangis juga. Tapi begitu Sidin berdiri di atas kubur, menangisnya lebih daripada menangis ingat surga dan neraka. Utsman bin Affan. Makanya ujar Imam Hasan Al-Basri, aneh manusia mengangkat keranda mayit, kemudian membawa ke dalam kubur, membuat ke liang lahat, menutup kuburnya. Kenapa inting-intingnya tertawaan? Aneh. Ada orang menangis meratapi seorang pacangan kayak ini juga. Ini seorang pacangan kayak ini juga ini nang kayak apa keadaan seorang di dalam kubur ini? Luaskah, sempitkah? Jadi neraka, lubang neraka kah? Jadi kebun surga kah? Ini nang dipikir di saat di atas kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sidin menangis di atas kubur lebih daripada tangisan ketika ingat neraka dan surga. Faqila lahu bisalik, lalu ditanya orang, faqila, kemudian ditanyalah lahu lawan Utsman bin Affan zalik, yang demikian itu. Kenapa di atas kubur menangisnya liwar? Faqala, Nabi berkata, qala Utsman. Ujar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku ini mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itulah awal tempatnya akhirat. Bila inya selamat di kubur, dia insya Allah akan selamat di akhirat. Fa inna jal abdu minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Fa inna jal, jikalau selamat ia minhu dari azab kubur, fama ba'dahu, maka tempat sesudah kubur aisaru minhu, lebih mudah dari kubur. Nah ini reneng mun dikubur ni sakit di akhirat kayak apa? Mun dikubur ni mudah aja, insya Allah proses tempat berikutnya itu lebih mudah. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzul. Al-qabru, kubur itu
mansilun tempat, la budda pasti, bihi ke dalam kubur, minan nuzul bertempat tinggal. Tidak ada manusia nang lepas daripada bertempat tinggal di alam kubur, dimanapun inya matinya. Walau inya mati di dalam banyu, kada sindapatan, lamas kalau sindapatan, di mana hidupnya tetap dikubur di alam barzah. Walau dia mati terbakar hangus, mau dibakar dengan sengaja ataupun terbakar, dibakar dengan sengaja siapa? Orang-orang Hindu dibakar, tertinggal abunya dihambur di sungai yang mereka anggap suci. Tapi masihkah dia hidup di alam kubur? Iya, dia tetap ada di alam barzah. Orang beriman mati kebakaran hancur, tak tinggal debu, tak tinggal habuknya aja, dipatak, dia tetap hidup di alam kubur. Pertanyaan rumit ya, rumit kamu jawab. Orang nang kada dikubur tuh pang belum. Contoh siapa? Konon katanya Pangeran Suryanata kada dikuburnya, kada kuburnya. Ada yang memadahkan Syekh Abdul Samad Palimbang kada ada kuburnya, beliau hilang. Kenapa itu? Dalam ilmu Hindu dia ngarannya muksa, atau ilmu Buddha ngarannya muksa. Orang lenyap kada sinda tangan nih kayak kamu nah lah hilang kada sinda tangan lagi, muksa ngarannya. Itu kayak apa itu? Matilah kita. Oh banyak dia lambung mangkorat, gajah mada itu hilang aja. Orang yang tadinya hilang kan bahasa kampung ke alam sumbalah hilang, matilah inya di alam sumbalah kada. Habis kayak apa? Maka Nabi memadahkan, Tuhan memadahkan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Kayak apa? Kada usah jauh-jauh nang itu. Satu, Nabi Khidir. Dua, Nabi Ilyas. Nang di bumi, nang di langit belum merasakan kematian, belum dikubur siapa? Nabi Idris lawan Nabi Isa. Pernah mereka dikubur? Belum pernah. Pernahkah mereka merasakan kematian? Belum. Habis kayak apa? Habis kayak mereka tetap kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kaina ri'ay Nabi Khidir mati, Nabi Isa mati, Nabi Idris mati, Nabi Ilyas mati. Iyalah, kita belajar kalau nang lain mati. Mereka akan zahir ke alam nyata. Mereka akan zahir ke alam nyata. Dan di sanalah mereka akan mengalami kematian. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi dan yang lain-lainnya. Tapi kapan? Ya kada tahu kita. Ada. Cuma kullu nafsin za'iqatul maut. Maka berdasarkan ini juga kalau memang Pangeran Suryanata muksa berpindah alam, melenyapkan dirinya dari alam nyata ke alam malakut, apa dia akan mengalami kematian? Ya, mereka akan muncul kembali ke alam nyata dengan wujudnya yang asli. Mungkin orang kada tahu ini Pangeran Suryanata, tapi wujudnya orang tua. Setelah itu mati. Yang lain-lain mati. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut.
Nah, setelah mengalami kematian, kata Rasulullah, kubur itu adalah tempat tinggal yang pasti ditinggali. Habis Nabi Isa dikubur. Di mana kubur Nabi Isa? Di Madinah, sudah ada lubangnya. Nabi Idris akan mati, akan dikubur. Di mana? Wallahu alam. Nabi Khidir akan dikubur, Nabi Ilyas akan dikubur. Tapi di mana dikuburnya? Wallahu alam. Setiap orang pasti akan menempati kubur, tempat tinggalnya. Karena sudah kiamat, hari tontong kiamat, bangkit semua dari alam kubur. Mun kada bemunculan, kada bematian, apabila dibangkitnya, kada mau ayat Quran pasti kullu nafsin zaiqatul maut. Hadis Nabi al-qabru, apa tadi? Al-qabru manzilun la budda fihi minan nusur. Pasti orang akan dikubur. Kada mau hilang selamanya deh, kata. Itu kecanggihan ilmu, pahamlah. Dan kamu harus mengerti, walaupun ini sangat jauh kajiannya, banyak. Saking ketinggian ilmunya, kawa berhilang, menyobalah alam, masuk ke alam gaib. Kada keluar lagi. Nah, itu banyak itu tuh. Bukan hilang sehilang-hilangnya, ada, memang sengaja menghilang. Ini di luar jangkauan ilmu kita hari ya. Jauh banget ilmu kita. Orang Buddha kayak itu deh. Orang Buddha. Siapa? Ada orang mengatakan Buddha kada mati. Buddha itu Tuhan oleh orang Buddha. Ngarannya Buddha Gautama, hidup jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Islam. Belum ada Nabi Muhammad, Buddha itu sudah ada. Buddha Gautama. Habis. Yang kita paham yaitu tadi dulu ya. Lah, semua orang pasti merasakan kematian. Pasti merasakan kematian. Setelah merasakan kematian, semua orang akan menempati tempat tinggalnya yang bernama kubur. Karena lewat kuburlah proses kehidupan akhirat. Bila di alam kubur mudah, maka alam proses berikutnya akan lebih mudah dia jalani. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu iza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu ilaihi yaumil qiyamah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iza mata ahadukum, apabila mati salah seorang kalian, urido, maka didatangkan, dinampakkan, alaihi atasnya maq'aduhu tempatnya bil ghadati, di pagi hari wal asyi dan sore hari. Orang mati di alam kubur itu sudah masuk surga belum? Tapi nya dinampakkan pagi sore, dinampakkan tempatnya itu. Nah, itu tempat ikam kena. Nah, pamin ingkana min ahlil jannah, jika adalah dia ahli surga, pamin ahlil jannah, maka dia ahli surga. Maka surgalah nang dilihatkan. Besokan dilihatkan tempatnya, nana itu tempat ikam kena surga. Kena kemarian dinampakkan ulang. Belum masuk surga dia. Pahamlah. Nah, pa ingkana min ahlin nar, jika adalah ia penghuni neraka, pa min ahlin nar, maka dinampakkanlah ahli neraka. Bila ia memang ahli neraka, besokan dinampakkan neraka lawannya.
Kemarian dinampakakan neraka. Bukan hanya sekedar melihat, ini nang bahayanya melihat aja. Ujar yuqalu, dikatakan haza maq'aduka, hei si fulan, itulah tempatmu. Nanti naudzubillah min zalik. Haza maq'aduka, itulah tempatmu. Mun nyatakan nang dinampakakan di surga, menyamannya ayo aja. Mana di alam kubur nih sudah nikmat nih, besokan melihat surga. Kamarian dilihatakan surga. Tuh. Mana nang ahli neraka, mana sudah sakit di alam kubur disiksa, besokan dilihatakan neraka. Kamarian dilihatakan neraka. Nah itu tuh pacangan tempat di kamu. Oh ya Allah. Banget sakit ya kan, banget sakit. Hatta yab'asaka, nah ikam nini nang kayak ini nah, sampai Allah membangkitkan yaumal qiyamah, hari kiamat. Ini sampai kiamat tuh. Mana sakit besokan tambayakan neraka nito kena tempat ikam, kena sakit pulang kamarian tambayakan pulang nito tempat ikam. Oh ya Allah, sampai kiamat, sampai dibangkit sakitnya pang. Nauzubillah min zalik. Ini nang dipikirkan aja, jangan mikirkan akhirat, mikirkan di kubur aja nah. Ya ambil isu di kubur selamat, insya Allah selamat aja lagi mbahnya. Habis. Kemudian al-babu tasi'u wa salasuna fi man'in niyahah 'alal mayyit. Bab yang ke-39, larangan meratap atas orang mati. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala salatu wassalamu ala Allah ta'ala ya Isa kam min wajihin sabihin wa badinin sahihin wa lisanin fasihin wa ghadan baina atabakin nirani yasihu. Wa qala alaihi salatu wassalam al-qabru awwalu manzilin min manazili lil akhirati wa akhiru manzilin min manazili dunya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-qabru manzilun la budda bihi minan nuzuli. Wa qala alaihi salatu wassalam idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi in kana min ahli jannati fa min ahli jannati wa in kana min ahli nari fa min ahli nari. Yuqalu hadza maq'aduka hatta azaka